जी श्रोतागण सतीश्वर साहित्य प्रभर ये सृष्टि प्रलिकार दशम आसर एक अविराम प्रक्रियार कविता बड़ कविता दृष्टि आपको भाग विभक्त करा आम आलोचना करवा। आज प्रसंग केदार धाम इंद्र शिव कली तुलसी महात्मा। खूब सुंदर तत्व आपण माने सुंदर भाव मतामत देवे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे और सबसे करें मु यूट्यूब माध्यम प्रथम फेसबुक छाड़ी आपने जहाँ कहे आपण श्रोता हेले ईश्वर श्रोता मानकर रुचि आम ग्रहण कर। शुण रे मनुआ ये पवित्र धाम द्वापर जुगु पूजित मध्यम पांडव वीर भीम सेन श्रुति गाथा सम्मिलित कुरुक्षेत्र अंते पाटक मोचने शिव दर्शने कैलास शिव को न पाई मनस्ताप भरे हृदय थांती वीरस सहसा देखिले बनरे वृषभ धाई पलाउची खरे बनरे किंपाई संभव होइला विचित्र प्रहलिकारे भीम शिव को खोजी पंचु पांडव कारण या श्रीकृष्ण परामर्श। निश्चय महाकाल वृषभ रूपरे माया विचित्र भियाण धाइले पश्चाते वीर भीम सेन भेटिबा आत्र त्राण जानी भीम भाव अंतर्जामी शिव लुचि गले माटी तले खरे भीमसेन धरिले जाबुड़ी वृषभ कूद को भले। भीम तो वृषभ कूद को जाबुड़ी धरला कहला कुआड़े जीवु माटी तले महादेव पशुंती शिवंक दर्शन जहाटी अन्नन रचिले अक्षय कीर्ति केदारनाथ से पूजित होइले स्थापिले कीर्तिर कीर्ति जोठी कूद धरिले सेठारे केदारनाथ आविर्भाव हेले ताकर ना हला केदारनाथ। हिमालय पार्श्वे उत्तराखंड रे मंदाकिनी नदी थारे पांडव तोलिले सुरम्य मंदिर केदारनाथ नाम रे अगम्य संकुल पुण्यपीठस्थली 6 मासे थांती तुषारे दर्शन दियंती भक्ते 6 मास द्वादश ज्योतिपयरे 12 लिंग 6 मास रही बरफ बुड़की और 6 मास भारती धरा बरफ प्राच्य गिरिराज धारे बागमती नदी कूले काठमांडू ठारू 5 किमी दूरे रही भोला भोले काठमांडू ठारू 5 किमी दूर रे केदारनाथ पाशुपतिनाथ वृषभ मस्तक मंदिर रे पूजा पाए भक्त भीम को डरी करी देव लुचि थिले वृक्ष पाए शंकारे शंकर मंगल रे शिव तोषी देले तोषी हेले आसु तोष महान महेश जातरे स्वयंभू काल जैन भवेश मनटा मोहर अझटिया हुए पोल मोर माने नाही तुलसी महात्मा जिज्ञासा बढ़ई मोचन कर गोसाई से गोटे फाड़े बुझला शिव कथा पढ़ु पढ़ु तुलसी कथा कहले तुलसी महात्मा टे कहते तुलसी तुम जानी चाहिए बुझा तुलसी महात्मा कौन एकता दुलेके इंद्र बृहस्पति असार तर्करे माती शिव विष्णु मते उत्कर्ष संधाने भ्रमंती दिवस रात्रि हिमालय पाते घन अरण्य भ्रमुथा आंती से छुआरे देखी महाकाल जोगी बेश धरी ठिया हेले सम्मुखरे देखिकी कौन कले जोगी बेश धारण कर बेनी क्षेत्रपति असार वितर्के आसीचंती एठा बर आत्म बणीमारे सतत चेष्टित उझालंती सामर्थ्य आत्म अभिमाने सामर्थ्य मापिवे बेनी भूपति श्रीपति व्यर्थ चिंतन रे क्षेत्रपति तुम्हें निजकु श्रेष्ठ मनती शिव विष्णु चाहिए भर बड़ किए चल देख परस्पर कथा चलतु आम भर किए बड़ यही जनसमाज कहे
এই সমাজ কহিব এই মର୍ତ୍ତଧାମରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରେ କ୍ଷେତ୍ରପତି ଦୁଏ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣନ୍ତି। ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ବଡ଼। ଏକକୁ ଆରେକ ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ବଖାଣନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର। ବାଟ ଓଗାଳିଲେ ଯୋଗୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିବାର। ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଓଗାଳିଲେ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ ଯୋଗୀ ଗ୍ରାମେ ବୁଲ ଯାଇ ଅରଣ୍ୟରେ କାହିଁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କି ତଣ୍ଡୁଳ ମିଳିବନି ଏଠି ପଥ ଛାଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ସେଣେ ଦି ଜଣ ଖୋଜିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି କହିଲେଣି ଯୋଗୀ ଜଣ ଦି ଜଣ ଯୋଗୀ ବୋଲୁଛ କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛ କାହିଁକି ଯାଅ ଗାଁରେ ଭିକ ମାଗିବ। ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ମହାକାଳ ଶିବ ଶକ୍ତିଧର ଯେଉଁ ବାଟ ଉଗାଳିବା ଦେଖିଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଏକ ପ୍ରହାରିଲେ। ଶକ୍ତିଧର ଯେଉଁ ବଜ୍ର ଗ୍ରାସ କଲେ ଦେବରାଜ ତ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତଣ୍ଡ ମିଳିବନି ତମେ ବାଟରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ ଛାଡ଼ ରାସ୍ତା। ଏ ରାଗିଗଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲେ ସହସା କାରଣ ପତି ଏରିଆ ଭାରି ଗର୍ବିତ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ଚଳମାନ ଶକ୍ତି କେଣେ ଯେ ଲୋପ ପାଇଲା। ବିନୟ ଭାଷିଣ ସ୍ତନତ ମୁଖେ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମା କର ଯେ ବୋଇଲା। ମାରିଦେଲେ ସିନା ଦେଖିଲାକୁ ତାଙ୍କ ଡାଣ ହାତ ଆଉ ଚଳିଲା ନାହିଁ ଶିବଙ୍କର ମାୟାରେ ଐଶ୍ୱରିକ ତାପରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଏ ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ ଅକର୍ମଣ ଲାଗିଲା ଡାଣ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ। ରୁଦ୍ର କୋଧାନଳ ଭିନ୍ନମୁଖୀ ହେଲା ଚାହିଁଲେ ପୟଦୀ ଝଳ। ତୃତୀୟ ନୟନୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା ସାଗର ଜଳ। ଶିବ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ବଜ୍ର ପକେଇଛି। ତେଣୁ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ମଝି ଆଖି ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନରୁ ଅଗ୍ନିକଣା ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା। ଜଳ ତରଙ୍ଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଲା ସୃଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ। ବିଧ୍ୱଂସିତ ରୂପ ଉତ୍ତଳ ବାଷ୍ପରୁ ସୃଜିଲା ଦିବ୍ୟ ବାଳକ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକଣା ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା ସେଇ ଅଗ୍ନି ଯାଇକି ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଅଗ୍ନିକଣା ଛିଟିକି। ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାଳକ। କିଏ ସେ? ବିଧାତା ଜାଣିଲେ ଶିବ କ୍ରୋଧ ଜାତ ଜଳରେ ନବ ସୃଜନୀ। ଜଳନ୍ଧର ଭାବେ ବଳଶାଳୀ ହେବ ଶିବ ଅଂଶରୁ ଅଜନି। ଶିବ ଅଂଶର ଅଜନି ସେ ଯୋନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି ସେ ଜଳନ୍ଧର ଜଳରୁ ଜାତ ହେଲା ଜଳନ୍ଧର। ସେ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ଜଳରୁ ଜାତ ହେ ବରୁଣର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରମାଣ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ ଭଲଭେ ଜଳନ୍ଧର ଉଦଣ୍ଡ ସାଜେ ତରୁଣ। ଜଳରୁ ଜାତ ବରୁଣର ପୁଅ ମାନ୍ୟତାରେ ଶିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶାଳକ ହେଲେ। ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦାରତା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ଉଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଭୃଗୁ ବୋଲିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହରିଅଛି ପିତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପଦ। ଓଟାରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ପିଙ୍ଗ ଭରିଦେଲେ ହୃଦ ଖେଦ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯାହା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପଦ ସେ ନେଇଯାଇଛି ଯାହା କୁବରେ ନେଇଛି। ରାଗିଗଲେ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭରି ନେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବରୁଣର ସମ୍ପଦ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସବୁ ଦିଆଗଲା ଧନ। ଶିବଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜାତ ଅଳନ୍ଧର ସେ ବିକ୍ରମ ବଳଶାଳୀ। ତପେ ଲବିବର ସଶକ୍ତ ହୋଇଲା ତିନି ପୁରେ ମହାବଳୀ। ଯେଉଁ ଜଳନ୍ଧର ସେଉ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଥୋଇ। ଶାସ୍ତ୍ରାକାର ମାନେ ରୂପକଳ୍ପ ଦେଇ ଚାତୁରୀର ଦେନ୍ତି ଥୋଇ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ରତ୍ନମାନ ବାହାରିଲା ରତ୍ନାକର ସମୁଦ୍ର ଭୂଗର୍ଭ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କିଏ କେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଶୀ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝାଇ କୁହେ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ମୁହିଁ। କିପରି କେମିତି ଅସୁର ହୋଇଲେ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ନେଇ। ହୃଦୟରେ ସଂଶୟ ଫିଟାଇ କହୁଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଲିଖିତ। ଯିଏ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ସେଇ ଜଳନ୍ଧର ଭିନ୍ନ ଭାବନା ପରସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଯିଏ ଜଳନ୍ଧର ସେ ତାକୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଜନ୍ମ ଅତି ମନୋହର ଶୁଣିଲେ ପାତକ ଛାଡ଼େ। ତୁଳସୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିଲେ ମାନବ କ୍ଲେଶ ରହିବନି ପଡ଼େ। ଏଠୁ ତୁଳସୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆସିଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ କୃଷ୍ଣର ସାଥୀ ସୁଦାମ। ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ସେ ସଦା ଭଜୁଥିଲେ ଅନ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ତୁଳସୀ ନାମରେ ଗୋପୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ
ସୁଦାମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସତୀ ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ହୃଦୟ ନିତ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସତୀ ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ଗୋପୀ ସେ ତୁଳସୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିଲ ବୃଷଭାମୁନି ଜେନା ଅଭିମାନେ କୃଷ୍ଣେ ବର୍ଷି, ମୋ ଫୁଲାନ୍ତି ସେନା କରି ହୀରା କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ରାଗି ଋଷି। ଏକଥା ରାଧା ରାଗି ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ତୁଳସୀକି ବୋଧେ ଭଲ ପାଉଛି, ତୁଳସୀ କାହିଁକି ତାକୁ ପଚୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଗାଳି ଶୁଣି ସୁଦାମା ସଙ୍ଗାତେ ରାଧେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ମିଳିବନି ସୌଦେହରେ ମର୍ତ୍ତେ, ଜାଣ ରାଧା ତୁଇ ବୋଲେ। ତମକୁ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବନି ବୋଲି ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ଏଉଠୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ରାଧା ଆଉ ସୁଦାମା ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା, ରାଧା ସୁଦାମାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଦାମା ମଧ୍ୟ ରାଧାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି। ଏଇଠୁ ରହିଲା। ଆଗାମୀ ପହର ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଏଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।